오늘도 에콰도르 아마존 정글 속을 오르는 한 한국인이 있다. 비와 땀에 흠뻑 젖은 채 녹색의 지옥이라 불리우는 900m 열대 우림을 오르고 또 올라야 하는 고행길. 아무도 가려하지 않는 이 길을 이영민 선교사는 기쁜 마음으로 자원했다. 이 정글 속에는 그를 기다리는 사람들이 있기 때문이다. 오랜 세월 가난과 무지 속에서 살아야 했던 에콰도르 원주민들. 그들에게 처음으로 손 내밀며 다가가 이웃이 되어준 사람. 이들에게도 미래가 있음을 알게 해준 좋은 친구. 오늘 그가 실천하는 작은 사랑이 에콰도르 정글을 깨우고 있다. 안데스 산맥 아래쪽에 위치한 떼나시. 이곳에는 정글에 살던 인디언들이 내려와 정착하고 있다. 오늘 이영민 씨는 그들을 찾아 나서는 중이다. 지난 2월 마을 입구 이 다리에서는 정부의 공공요금 인상을 반대하며 시위에 나섰던 원주민 중 10명이 중경상을 입고 2명이 사망하는 사건이 발생했다. 그날의 참상을 뒤로 한 채 아마존 강은 오늘도 고요하기만 하다. 그러나 마을 원주민들에겐 아직 상처가 아물지 않았다. 이 집에 사는 다비드 씨도 그날 부상자 중 한 사람이다. 5아이의 아버지인 그는 생계 대책이 전혀 없는 실정이다. ¿Ya está tomando medicamento? Sí. Sí, sí. Pero ¿quién primero lanzó la piedra o disparó? ¿Quién? Los militares primero lanzaron las bombas. A ellos primero lanzaron bombas. Sí. Nosotros como no teníamos armas nada, entonces solo teníamos la piedra y el palo. ¿Pero dónde afectas tu piedra? Mi herida tengo aquí. ¿Eso es la operación? Sí, la operación. ¿Eso? Sí, aquí la valorología. Wow. Esos no tocó ningún corazón. Sí, creo que esta dice que ha afectado en el tórax y en el hígado. 아, tórax y hígado. Sí. Wow. Entonces para sacar la bala 지난 2월 25일 에콰도르 원주민 800여 명은 버스 요금, 가정용 가스 요금 인하를 요구하며 거리로 나섰다. 비상사태가 선포되고 군대가 동원됐다. 그 과정에서 무고한 생명들이 목숨을 잃었다. 이영민 씨는 그날의 희생자들을 만나 위로하고 또 다른 희망을 품게 하는 것이 자신의 일이라고 생각한다. Ahí está. 그날 시위 현장에서 이 집의 아들은 총을 맞고 사망했다. 겨우 생계를 유지하는 이들은 그날의 시위가 갖는 의미가 무엇인지, Ah, está. Chonta. 앞으로 무엇을 해야 하는지 전혀 대책이 Chonta, no. 없다. Es bonito. Ese me gusta. Sí, es tiempo de tiempo. Tiempo de chonta. Mi esposa también le encanta. 더욱이 가스를 사용하지도 않으면서 가스값 인상에 반대하며 목숨까지 바쳐야 하는 상황. 이영민 씨는 이것이 바로 이들이 처한 비극이라고 생각한다. ¿Cómo está señora ahora? Un poco, Más tranquilo. sí. Más tranquilo. Pero ahora, ¿cómo está el resultado negociación entre gobierno y organización CONAIE? ¿Si algo está comunicando con ustedes o no? Sí, hermano David nomás un poco noticias. Pero ninguno de CONAIE. Otro no, ninguno. no sabía. 개인적으로 상당히 이번 사태를 우리가 지켜보면서 안타까웠던 거는 이 인디언 가정이
사실은 왜 데모를 했는지 그 의미를 한번 생각해 볼 필요가 있는데 가스값을 내리기 위해 이 사람들이 투쟁을 했어요. 또 교통 요금을 내리기 위해서. 근데 여기 보시면 알겠지만 여기는 지금 모닥불로 나무로 요리를 하는 데지 가스를 사용하지 않는 거죠. 그러니까 이 사람들이 조금만 더 민도가 높고 또 이렇게 의식이 확실했다면 그렇게 의미 없는 죽음을 이렇게 길거리에서 몰리면서 이렇게 죽진 않았을 때 하는 그런 안타까운 마음도 있습니다. 이제 한창 일할 나이에 아들을 잃고 이들은 지금 생계조차 막막한 실정이다. Gran éxito también en su vida porque la vida continúa, ¿no? Ya, okay. Yo también agradeciendo, ustedes están regalando algo, cosas, y muchos agradeciendo a ustedes Okay. por mi parte. Yo traje eso de algo para usted porque 우선 아픈 마음을 달래기 위해 들렀지만 이들에게 진정 필요한 것은 단순한 위로가 아니라는 것을 그는 잘 알고 있다. su familia no tenemos pero aquí algo para que usted no y también pagarás, ¿eh? 이들이 스스로의 판단력을 가지고 자신의 미래를 선택하고 결정짓도록 하는 것. 그러기 위해서는 무엇보다 교육이 필요하다는 것을 다시 한번 확인하는 순간이다. Ya, no. 남아메리카 대륙에서 네 번째로 작은 나라 에콰도르. 전체 인구 10%의 백인들이 나머지 90%의 인디오들과 흑인들을 지배하는 속에서 원주민들은 잦은 내란과 쿠데타, 극심한 가난을 운명처럼 짊어져야 했다. 이영민 씨는 그런 암울한 현실 속에서 원주민들에게 가장 필요한 것은 교육이라고 생각했다. 그는 인디오들을 위한 학교를 세우고 지원하는 일에 적극적으로 참여하고 있다. 안녕하세요. 그의 교육 사업에 늘 든든한 후원자가 되어주는 사람이 에콰도르의 또 다른 한국인 김경근 씨다. 빨리 오셨어요? 아, 좀 늦었어요. 아. 시간이 좀. 예. 아. 이 학교는 김경근 씨가 자금, 이영민 씨가 운영, 그리고 원주민들의 벽돌 한 장 한 장을 쌓아 만든 학교다. Funcionaban las 7 grados, pero actualmente gracias a la ayuda, vuelvo y repito, de ustedes, hemos ido creando estas 7 aulas. Apenas aquí funciona esta institución 3 años, pero deseamos que lo sigan haciendo, ¿no? Porque los niños se sienten felices al saber que gente extranjera nos ayuda a nosotros, pues el mismo gobierno no nos ha podido ayudar, si no son ustedes, señor Yomiri, señor Salomón King, los directos. Otros niños viven sin papá. Estamos y también ellos estamos entonces aquí. Entonces los niños están aprendiendo escuela. Entonces ahí tienen niños al paso, al tienda de escuela. Entonces tienda de escuela compran, devolviendo útil. 자신들의 학교를 지어준 사람들이 이 한국인들이라는 것을 아이들은 잘 알고 있다. 에콰도르 정부가 나서서 해야 할 일을 먼 나라에서 온 이방인들이 하고 있다는 사실에 현지인들은 크게 감동하고 있다. No han utilizado. Ah, no, es que tuvo un poco de cambio de... Okay. 이 학교는 80개 인디언 학교 중 특별히 인디오들의 언어와 전통을 지키고 교육하기 위해 운영되는 시범 학교다. 대부분의 학부형들은 생계를 위해 스페인에 나가 있는 실정. 아이들은 어려서부터 스스로의 노동을 통해 학용품이나 유니폼 등을 구입하는 방법을 배운다. 이 학교 교육 과정에서 가장 중시되는 것이 언어다.
현재 에콰도르에서 통용되는 언어는 스페인어. 인디언들은 자신들의 고유 언어를 잃어가고 있는 실정이다. 오, 예. 그런 속에서 이영민 씨는 인디언들에게는 이중 언어, 즉 스페인어와 함께 인디언 고유의 언어를 교육해야 한다고 강조해왔다. 미jo, ¿sabe qué es 언어를 잃는다는 것은 민족의 정체성, 뿌리를 잃는 일이기 때문이다. América física? Ah, eres tercero. Sí, tercer nivel. 그의 주장에 따라 이 학교에서는 어려서부터 인디언들의 고유어인 키추어를 가르친다. 자신의 언어를 가진 리더를 키워내기 위해서다. Qué bueno, trabajando bien. Ah, qué bueno que. Entendí. 이들에게 학교를 지어준 것은 단순히 건물을 지어주는 것이 아니라 자신의 정체성을 찾아주는 일, 그리고 미래를 찾아주는 작업인 것이다. Ah, himno nacional quichua. Ay, qué bueno, ¿no? Qué bonito. El área de Quichua nosotros en nuestra unidad educativa lo hemos considerado primeramente como segunda lengua, de acuerdo a la realidad del medio. Entonces, nuestra visión, nuestra proyección es de que, de acuerdo a nuestro modelo de educación intercultural bilingüe, nuestros niños tengan la expresión oral como escrita de las dos lenguas. (15년) 전 남편을 따라 이곳에 온 김명수 씨. 그녀의 주방에는 아직도 한국 조미료들이 가득하다. 이들 가족의 식탁에서는 언제나 김치가 오르고 아이들은 언제나 한국어를 사용한다. 응? 이거 이따가 자기 전에 나한테 줘. 뭐니 거는? 87년 결혼한 이영민 씨 부부는 결혼 15일 만에 에콰도르를 방문한다. 처음에는 당시 이곳에 살고 있던 시부모님께 인사만 드리고 오겠다는 계획이었다. 그러나 부모님의 권유로 이곳에 정착하게 된 이 씨 부부. 처음엔 인디언들과 어울려 생활하는 것이 쉽지만은 않았다. 거기서 살면서 저는 청소하고 또 저희 문희 아빠는 차도 닦아주고 좀 풍족하게 저희가 선교를 했더라면 지금처럼 그렇게 인디게나들을 사랑할 수 있는 그런 마음은 없었던 것 같아요. 처음부터 그렇게 어렵지만 그분들하고 같이 뒹굴고 같이 생활하고 같이 먹고 그랬기 때문에 스스럼 없이 지금도 그 인디언들의 음식을 저희가 먹을 수 있고 그분들을 사랑할 수 있다고 말할 수 있는 것 같아요. 가난과 편견 속에서 적응하는 가운데 가장 힘든 것은 아이들을 키우는 일이었다. 아이들에게 제대로 입힐 옷이 없어 인간적인 고뇌에 시달리기도 해야 했다. 또한 정글 속에서 인디언들과 뒹굴고 돌아오면 아이들에게 벼룩을 옮기기 일쑤였다. 냄새 나는 사람들하고 뭐 끼안 안아주고 뭐 뽀뽀해주고 아니면은 뭐 같이 먹고 같이 자고 그러시니까 냄새가 옷에 배고 머리에 배고 그러시니까 항상 그게 불만이었거든요. 용하고 나하고. 그래서 어렸을 적에 키추아교에 들어가지도 않으려고 했고 그런데 이제 크니까 그게 이해가 되더라고요. 왜냐면 어렸을 적에는 왜 내가 한국 사람들하고 못 어울리고 다른 부족 사람들하고 어울려야 했나 그런 생각이 많이 들었거든요. 그러나 다행히 아이들은 잘 자라주었다. 그리고 이제는 아버지가 가는 길을 이해하고 자신들의 역할을 하나씩 담당하기도 한다. 아이들은 엄마를 도와 한 달에 한 번 극빈 가정과 노인 가정 등 30여 원주민 가정에 생활 필수품을 전달하고 있다. 오늘은 전 가족이 함께 외출에 나섰다. 아, 마마.
어려운 이웃을 방문하고 위로하러 갈 때마다 아이들은 아버지를 따라 나선다. 늘 아버지를 지지하고 따르는 가족의 힘. 그것이 지난 15년 에콰도르에서의 생활을 가능케 했다. Está mejorando poco. ¿Tú cómo estás? Ya todo está. Entonces, ¿qué dice el doctor? ¿Cómo está? No, solamente quiero ver. Dedo. ¿Qué tiene por esa situación? Ahora lo que necesitamos más es, sea para la comida, para la mejoría de él. Para eso estamos así. Entonces ahora, ¿cómo está comiendo y bien? Tal vez... Sea ahorita así, por lo que Dios le pague, nos ayudan los hermanos. Hemos estado así, comiendo y de lo que él dejó así en las ferreterías del trabajo. 철공소 노동자로 일하며 교회에 나가 노래하던 가난한 가수. 얼마 전 불의의 사고로 자리에 눕고 말았다. Ok. Vamos a orar por bebé también, ¿no? Por este hermano. 이렇게 앞날을 꿈꿀 수 없는 사람들에게 늘 따뜻한 이웃이 되고 싶은 것이 이들 가족의 희망이다. 그런 한국인 친구들의 마음을 에콰도르 원주민들도 알고 있을 것이다. 이영민 씨의 또 다른 활동은 이곳 인디오들에게 좋은 상담자가 되는 일이다. 오늘은 시각장애자 앙헬이 찾아왔다. 이영민 씨에게 그는 아주 각별한 사람이다. Hola, ¿cómo está? Siéntese. Ángel, ¿por qué no viniste? 12살의 시력을 잃고 집에서 버림받은 앙헬은 이영민 씨에게 시력은 있으되 비전이 없는 지도자의 모습을 반성케 했다. Un verdadero líder conoce la diferencia entre ser un jefe y ser un líder. ¿Cómo? Se ilustra por lo que sigue. El jefe maneja